गया सी गुरु के दर से कदे नहीं गुरु के दर्शन परम सत्कारयोग बानी के कुल आलम सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन चरणों में अज बैठे गुरु प्यारे गुरु सुहारे सत्संगी जनों भागा वाले को सच्चे पातशाह ने जो कृपा की है सत्संगत दियां अमोलक घड़ियां जो बख्शियां परसों को लेकर गुरमुख प्यारियों सारी जुड़ के तन मन धन करके तुसी हाजरियां लवा रहे हो। बीबियां प्रशादे सजा रही हैं, सेवादार बता रहे हैं, गुरु दे वजीर बाणी का जेड़ा गायन करके अमृतमई रस जेड़ा है वो बरता रहे हैं। प्यारे सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। जे किसी गुरमुख प्यारे मन करके जुड़ जाइए जिथे तन करके सेवा करते हैं ना तन करके लंगरां की सेवा तन करके हत्थां नाल करते हैं ते गुरमुख प्यारिओ इस तरह किते मन करके भी असी जुड़िए थोड़ा जा सेवा दे विच। तन तो लग्या हुआ सेवा विच तन की सफलता हो रही है पर मन की सफलता किवें होगी? मन ने क्योंकि सानू विषय विकारां विच तां मन भजा रहा ना, इस वास्ते भी मन नूं किवें सियाणा बनाइए, मन किवें समझदार होवे। सच्चे पातशाह कहंदे भाई कन्ना नाल बाणी सुनिया कर, जीवा नाल वाहिगुरु दा उच्चारण करया कर, हत्थां नाल सेवा करया कर, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन। यह है ना गुरमुख प्यारे फैसला सच्चे पातशाह का। जे अपना आप कुछ सवारना चाहुंदे हैं ना, इन्हां गल्लां वल ध्यान देण दी लोड़ है। कन्नी सुनिए गुरां दी बाणी, जीवन नाम जपीए। सुनिए गुरां दी बाणी, जीवन नाम जपीए। सुनिए गुरां दी बाणी, जीवन नाम जपीए। सुनिए गुरां दी बाणी, जीवन सुनिए गुरां दी बाणी, जीवन नाम जपीए। सुनिए गुरां दी बाणी, जीवन नाम जपीए। सुनिए गुरां दी बाणी, जीवन नाम जपीए।
सेवा नाल नाम जपीए कदे सुने गुलामी पाए सेवा नाल नाम जपीए सेवा नाल जी नाम जपीए सेवा नाल जी नाम जपीए ओ सेवा नाल जी नाम जपीए सेवा नाल जी नाम जपीए ओ सेवा नाल जी नाम जपीए सेवा नाल जी नाम जपीए सुनिए गुलामी पाई सेवा नाल नाम जपीए कनी सुनिए गुलामी पाई प्यारो सेवा नाल नाम जपीए ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਆਰੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਆਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਾਜੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕਾਜੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਨ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਬਸ਼ੇਰਾ ਕਿਤੇ ਟੋਏ ਜਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ ਚਿੰਤਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਫਿਰਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ मेरे बादशाह का वचन है गुरमुख प्यारे क्या पढ़ी है क्या गुणी है क्या वेद पुराना सुनी है पढ़े सुने क्या होई जो सहज न मिले होई भाई की फायदा बादशाह कहते जिन्ना चिर सहजता ही प्राप्त नहीं हुई आनंद ही नहीं मिले तेन कोई बड़ा समा हो गया 10 साल हो गया 20 साल हो गया बच्चा साडा 1 साल ना क्लास पास करे ना गुरमुखो सानू फिक्र हो जाती है ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਤਕੀ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਲ ਰਹਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖੇਲਣਾ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜੀ
ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਨਾ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੇਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਕਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੁਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਟੀ, ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੇਧਿਆਨਿਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠਣਗੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਸ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਕਿੱਡੇ ਹੀ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਡੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਚਲੋ, ਕਈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਰਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਲਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠਣਾ ਖੜਨ। ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ। ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਖੇਡੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੀਏ? ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਲਾਵੇਂ। ਸੁਣਨੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਸ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵ ਹੈ, ਸਭ ਗਾਵ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ।
ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਲਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਲਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। फैसला मेरे पातशाह दा सतगुरु मेरे मलाह सच्ची दरगाह पालों दे पापी जीवानों मेरे मलाह सच्ची दरगाह पालों दे पापी जीवानों गुरमुख प्यारिओ अपने जेड़ा मेरे पातशाह दे बेड़े चढ़ गया ना महाराज पार ला देंदे बेड़ा बनने मंगदे हिरदे च प्यार पैदा होने किते गल बन जे प्यारे। नेड़े वाले भी कई बारी दूर हो जाते कई बारी दूर वाले भी नेड़े हो जाते। जदों आनंदपुर साहिब नूं संगतां दर्शनां वास्ते जाया करन दरिया पार करके गुरमुख प्यारिओ बेड़े विच असवार होके दूर दराडे दीयां संगतां आनंदपुर वाले मालक दे दर्शन करन जाया करन ते जिन्हां दे जांदे होए प्यारिओ चेहरे उड़े होया करदे सी ना आउंदियां होया चेहरिਆਂ ते रौनक होया करे। गल्लां करदे आउण बई अज तां सतगुरां ने आनंद वरताता बई अज फलाणे दा भला कीता अज ओहदा भला कीता। गुरमुख प्यारिओ देख के भी लगन लग जाती है कईयां एक बेड़े का मलाह जो उस संगतां नूं पार लाया करे ना वो सुनिया करे गुरमुख प्यारिओ ते सुन के ओदे मन विच लगन पैदा हो गई। लगन भी की पैदा हुई गुरमुख प्यारिओ नित जदों संगत विच आया करे नित सुनिया करे संगतां सुनाया करन गुरु नानक दे घर दीयां गल्लां जदों बेड़े च जाके बई इस तरह करके अज पातशाह ने उन्हां नूं तारिया अज उन्हां नूं तारिया इहदे मन विच चाव पैदा हो गया। कहंदे की ताकत दे मालक आनंदपुर वाले गुरु वड्डे वड्डे पापियां दा भला कहंदे हां भाजी जेड़ा भी शरण विच आ जांदा है
ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਡੇ ਦਿਆਲੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਆ ਬਾਗ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਘ ਮੱਝਣ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕੋਈ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਾਇਆ ਮਾਂਜਸ ਕੌਣ ਗੁਣਾ ਜੌਕਟ ਭੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧੋਤਿਆਂ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਚੜਦਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਚੜਦਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਚੜਦਾ 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 ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਚੜਦਾ ਚੜ, ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, 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 ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਜੇਕਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਜੇਕਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬੇੜੇ ਦਾ ਮਲਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੈਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਸ ਢਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਉਧਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਡੇ ਦਿਆਲੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਚਦਾ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ
मेरे भी मन में इच्छा मैं दर्शन करके आवां, पर मेरी गरीबी है, इस करके मैनू औखा हो जाना, मैं तो दर्शन ही नहीं कर सकने, क्योंकि मैं छड्ड नहीं सकता, दिहाड़ी है मेरी, एहो ही मजदूरी है। मेरे भी मन में इच्छा पैदा हो गई, मैं भी वो आनंदपुर वाले से एक बारी दर्शन ते कर लवां। सिख कहंदे भाई वो तो बड़े दयालु है, क्योंकि जिन्हें दर्शन किए ने ना गुरमुख प्यारे, धन सी वो शरीर जिन्हां ने आनंदपुर वाले मालिक के दर्शन किए, धन ने वो जेड़े अज भी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह विचों दर्शन करते ने प्यारे। बाणी ने उन्होंने धन कहा, मन में चाह पैदा हो गया, बस प्यारे फिर हुण की होया, कारोबार तां करदा है, हत्थां नाल चप्पू चलाउंदा है, पर सुरत हुण उत्थे टिक गई। सिखां नूं पुछिया करे संगतां नूं किहो जे दिसदे आ, कहंदे भाई इहो जे ऐदां दा कद काठ है, ऐदां दा दर्शनी चेहरा, बस भुख लै जांदी है दर्शन करके। मन विच सच्चे पातशाह दी मूरत वसाली गुरमुख प्यारे, बसे मन मंदिर अंदर सतगुर तस्वीर तेरी। जदों सुरत दे विच टिकदे ना प्यारे सतगुरु दे दर्शन, बस फिर जदों प्यारे दे वीर दी इच्छा अंदर पैदा हो जाए, फिर उल्ले ही नहीं रहिंदा कासे दा। हुण पड़दा ही साडे ते अज्ञानता दा पिया होया है, तां ही नहीं दर्शन हुंदे। वो तां ने आपको अपने जेडे बेड़े से पार करने, कोई कहंदा मेरे बेड़े नूरे हो जाए करे, महाराज मेरा बेड़ा आज का बेड़ा है, महाराज मेरा बेड़ा कहते जी ये ऐसी होना जी, कहते किहदा बेड़ा है, कुछ कनाल के संगी साथी गए आवाज दिखी, कहते रब दे प्यारे जी कास्ट दे मालक होंदे है। गुरु प्यारे जितने कितने सुरत जोड़ लिया कर, सच्चे पातशाह नूं पुछा नीति दिंदे, इन्ने प्यार वाले सिख सीधे महाराज उठा नीति दिया करते सच्चे पातशाह। जपते तो करोड़ ही ने, हजारों करोड़ों के हिसाब न दुनिया बाणी करती है, नाम जपती है, सुनती है, पर जो उन्होंने भावना बाणी करनी करता ही है भाई, करोड़ों से ही करता है, तुम सुन के असेंदा करना कि सच्चे पातशाह धन भाग मेरे, चल भाई तेरे बेड़े च सवार होके जाना। पता सच्चे पातशाह ने ही प्रेम दी खिच्चां पाई बैठा सीगा, क्योंकि गुरु को दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। प्यारे तेरा भी कसूर नहीं। माया दे मोह विच, दुनिया दे पदार्थां दे मोह विच ऐसा डूबे हैं, ऐसी माया ने मत मारी दुनिया रब भुल गई। माया ने मत मारी दुनिया रब भुल गई। ऐसी माया ने मत मारी दुनिया रब भुल गई। माया ने मत मारी दुनिया
माया ने मत मारी दुनिया रब कुल की माया ने मत मारी दुनिया रब कुल की ओ माया ने मत मारी दुनिया रब कुल की 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 मत मारी पईए गुरमुख प्यारिਓ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਭਲੇਖਾ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਵਾਸਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਸੀ ਜਿਉਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਬੁਝ ਗਈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੂਗੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਜੋਤ ਘਟ ਗਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦੁਬਿਧਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਦਣ ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਥੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਮਿਹਨਤ ਕਾਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਬਸ ਇਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੈਦਾ ਮਲਾ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ ਪਿਆਰਿਓ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਚਿੱਤ ਯਾਰ ਵੱਲ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਬੇੜੇ 'ਚ ਚੱਪੂ ਚਲਾਇਆ ਕਰੇ ਬਸ ਸੁਰਤ ਹਰ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪਾ ਜਾ ਮਾਲਕਾ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਪਪੀਹਾ
ਪਪੀਹਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੇਲੇ ਤੇ ਪੈ ਜੇ, ਕਪੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪੈ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੂੰਦ ਹੀ ਟਪਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਪਪੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੇ ਨੋ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਆ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, 84 ਲੱਖ ਜਨਮ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਪੀਹਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਤ ਪ੍ਰਯੋ ਪ੍ਰਯੋ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦਾ ਮਲਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਤੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਂ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨੇ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਦਾ ਮਲਾਂ ਨਾਲੇ ਚੱਪੂ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੂਕ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਮਾਲਕਾ ਪਾ ਮੇਰਾ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ, 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 ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰਸ ਦਿਖਾ ਜਾਵੀਂ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰਸ ਦਿਖਾ ਜਾਵੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰਸ ਦਿਖਾ ਜਾਵੀਂ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰਸ ਦਿਖਾ ਜਾਵੀਂ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰਸ ਦਿਖਾ ਜਾਵੀਂ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰਸ ਦਿਖਾ ਜਾਵੀਂ। ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿਤਵੋ ਆਨੰਦ ਨਦੀਕ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਆਸਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਜੀ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਰੀਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਵੇਖਣੀ ਬੋਲਣੀ ਚੱਲਣੀ ਸਭ ਸਰੀਰ ਦੋ ਨੈਣ ਸਾਡੇ ਆ, ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ। ਫਰਕ ਕਾਹਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਰੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਤ ਦੀ ਤਾਰ ਖੜਕੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਡੇ ਸਾਧਨ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿਆਰੇ, ਨਾ ਤਾਰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰ। ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ? ਬਸ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿਉ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤੂ ਮਿਲੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚਦੇ, ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੜ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, 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 ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਰੂਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, 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 ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਰੂਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵੇਰ ਵੀ ਖਾਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਰਾਮ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਭੀਲਣੀ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਹਦੀ ਛਪਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਢਹੀ ਜੀ ਹੋਈ ਛਪਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਛਪਰੀ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਫੇਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਆਹ ਕਿਹਦੀ ਛਪਰੀ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਬੀਬੀ ਭੀਲਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦੀ ਛਪਰੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਸ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖੋ ਤਦ ਤੂੰ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਸ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਫੇਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿਰਪਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ,
ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा। तन संतन का, मन संतन का, धन संतन का की है? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਤੇ ਆ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਆਏ ਜੰਗਲਾਂ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਿਆ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ। ਕਈ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੇੜੇ ਦੇ ਮਲਾਹ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੇ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਸਭ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਆਹ ਕਿਹਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ? ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ। ਆਹ ਕਿਹਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੇੜੇ ਲੰਘਾਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਖੜੇ ਬੇੜੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਬੇੜਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਬੇੜੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਹ ਕਿਹਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਕਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਗਏ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਦਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਸ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਐ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਏਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਾ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਖੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਧੰਦੇ ਦੀ, ਅਰਸੇ ਦੀ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਵੇਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੈਣ ਦਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਕਣੇ। ਜਪਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਦਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਬਚਨ, ਬਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸੈਦੇ ਮਲਾਹ ਵਰਗਾ। ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੜੇ ਆ। ਗਿਆ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਬਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਬਸ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਵੇਖੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੜੇ ਆ, ਢਹਿ ਪਿਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ, 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 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਲੋਰਾਂ, 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 ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਲੋਰਾਂ।
ਮੁੰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾ, 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 ਮੁੰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਨਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ। ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਯਾਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਯਾਦ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਾ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾ ਕਰੇ ਬੇੜਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਆਇਆ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ ਕਰੇ, ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਇਆ ਕਰੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਤੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਮਸਤ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਐਨ ਲਿਆ ਬਈ ਫਲਾਣਾ ਡੀਜੇ ਵੀ ਲਾ, ਬਲਾ ਮੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਮੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ 50,000 ਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਦੇਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੋਂ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜੇ ਕੋਈ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਜਿੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਸ ਏਦਾਂ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੰਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਆਪੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਾਟੋ ਤਕੜੇ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਫਲਾਣਾ ਸੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਗੱਫਾ ਇਹ ਤੋਂ। ਪਰ ਵੇਖੀਏ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਝੂਟੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਚਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਅਜੇ ਰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਦਿਆ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇ, ਉਤਾਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਢਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਮਸਾਂ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਏਦਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਖਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਲਾ ਦੇ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ। ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਇਆ ਥੋੜੇ ਲੈਣੀ ਹੈ,
नहीं भाई ये तेरी मेहनत है। सच्चे पातशाह कहते मजदूरी करदा, तेरी मेहनत ते देनी हुई है। तू इतने साडे नाल दे सिंह ने नहीं महाराज इतने नहीं जे देना चाहुंदे हो ना कोई अगे जगह दे दिओ महाराज, कोई नाम दा धन दे दिओ जिहदे ना मेरा बेड़ा बनने लग जाए। सच्चे पातशाह कहते ठीक है भाई। फिर 21 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ते पार लंघाए। गुरु कलगीधर पातशाह कहते तू मेरे नाल ते 21 ਸਿੰਘ ਸੀ ना बेड़े विच लई फिरदा रहे। मैं 21 कुला तारूं तेरियां ਸਿੰਘਾਂ ते पार लंघाए। 21 कुला तारूं तेरियां मालिक ने वचन कीते। तेरियां 21 कुलां नूं तार देना। 7 नानकियां दियां, 7 दादकियां दियां, 7 दोस्तां मित्रां दियां। सैदिया देखो प्यारिओ किते थोड़ी जी भी वैसे तो आपां कहने भी असीं कर ही कुछ नहीं सकते। पातशाह तुहाडे लई तां असीं कर ही की सकदे। तां तन मन धन सारा कुछ तुहाडा ही, असीं तां समर्पित तुहानूं है। साडा तां मान ही कुछ नहीं, साडा तां हंकार ही कुछ नहीं। पर फिर भी मेरे पातशाह दा जीवन कैसा है, वो गुरु दे सिखा सतगुरु दे चलदे कारजां विच किते जांदा जांदा भी कोई कौली गलास मांज जे ना शरधा प्यार दे नाल भी सेवा कर ला मना। मेरे सतगुरु दे घर दा लंगर चलदा है, सतगुरु दे घर दा कारज चल रहा। सुनियो प्यारे तुरिया जांदा ही कोई लंघदा जांदा ही भी लै मना तेरे कोले 10 मिनट हैगे आ, गुरु घर है जां किते पाठ खंड पाठ चलदा 10 मिनट हैगे, लै बर्तनां दी सेवा कर लै, कोई झाड़ू दी सेवा कर लै, संगतां दी सेवा कर लै। सेवा करदा होया मन विच होवे सच्चे पातशाह मेरे किड्डे बड़े भाग ते मैनूं 10 मिनट अपने चरनां च जोड़ लिया, सेवा विच ला लिया। आ ख्याल होवे अंदर, ये ना होवे भी मैनूं 10 जाने देखण वाले कहण लै फलाना से सेवा करी जांदा, ये ना ख्याल लैके आई। बस ये ख्याल होवे मेरे सच्चे पातशाह थोड़ी किड्डी किरपा। 3 दिन खंड पाठ चलिया, बीबियां प्रशादे सजाए ने। मान करियो अपने सतगुरु ते महाराज ने तुहानूं सेवा दे दित्ती है। कईयां दे मन विच चौई रह जांदा भी लै मैं सेवा करूं, कोई ना कोई काम आ गया, कोई ना कोई डिक्का आ गया, कोई कर्म खिंच के लै जांदा ना, माड़ा कर्म परे लै जांदा। किसे दा चंगा कर्म होवे वो खिंच के नेड़े ले आउंदा। प्यारे गल तां कर्मां दी है ना, चंगियाइयां बुराइयां दी गल है ना। बस आ जिन्हां ने 3 दिन तुसीं रल मिल के सेवा कीती है, आ गुरु घर दे दरबार विच गुरमुख प्यारे जिन्हां ने बह के राखड़ी दी सेवा निभाई है, कोई लंगरां दी सेवा, किसी ने लकड़ा पाड़न दी सेवा कीती है। एडियां सेवावां ने किते वेख लो भाई पंज नूं लकड़ां दी सेवा बालण दी करया करदा सी। महाराज ने किन्ना प्यार दिता है। गुरसिखां नूं, सेवादारां नूं, संगतां नूं चाह दी सेवा कीती है। गुरमुख प्यारिਆਂ ने रात दीयां सेवावां, दिन दीयां सेवावां निभाईਆਂ। गुरमुखो सारिਆਂ ने जिन्हां ने मन चित ला के कीता है ना गुरमुखो, अपने गुरु दी सेवा कारज जान के
ਬਸ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਸੇਵਾ ਕਰੂ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟਿਓ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਬਸ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਦਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, 2 ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਰੂਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਹੱਜ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ? ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਨੇ ਚ ਇਹ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ, ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਗਈ, ਬਈ ਕਿਹਦਾ ਹੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਹੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਗਈ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਹੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਵੇ, ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲਓ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਰੱਬ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 3 ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੂਤ, ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਲੋਕ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਬਈ ਉਹ 2 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਹੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਹੱਜ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦਮਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮੋਚੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹੀ ਹੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਰਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੁਪਈਏ, ਪੈਸੇ, ਟਕੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 600-700 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ,
ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਹੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਦਾਲ ਲੈਣ ਵਾਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਭਾਜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਗਵਾਂਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੜੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਗਵਾਂਢਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ, ਮੋਚੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਗਈ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਲ ਭਾਜੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇਥੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਰੋਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਦਿਨ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਖਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ 5-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਬੜੇ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਤੰਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹਾਨੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਲਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਏਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਮੋਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਚੜੇ ਹੋਏ ਦਾਲਾਂ ਭਾਜੀਆਂ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜੂਠਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਪੱਤਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ। ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੇ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੇਫਾਲਤੂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਰਾਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੰਨ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਘਰ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, 600-700 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆ, ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਚਾਹਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ? 68 ਤੀਰਥ ਸਾਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦਇਆ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦਇਆ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦਇਆ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੋ। ਦਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਰਸ ਕਰ ਲਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ
ਤੁਸੀਂ 68 ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾ, 68 ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਜੀਵ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। जैसे सत मंदर कंचन के उसार दीने, तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाए है। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਓ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਡੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। 100-150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਧੂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਗੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਤ ਹੁਣ 2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਫੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤਪਦੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਆਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਰਤਾਉਣ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਚਲੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਨਾਮ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। आनंद पया मेरी पाए, सतगुरु मैं पाया, राग रतन परिवार भरिया, शाम बगावन आइया, कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे, सच्चा नाम मेरा आधार, सच नाम आधार मेरा जिन पुकार कर
ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਨ ਦਾ ਗੁਰਮਿਟ ਹੋ ਜਿਸ ਅੰਗ ਬਲਿਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਟੇ ਸਮਝਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗ ਕਰ ਸੁਭਾਗ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਸਲਾਜ ਕਰਤਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਸੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਦੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਰੁਜਿੰਦੋ ਤੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤੇ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਸਾਇਆ ਅੰਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਪੇ ਪੂਰੇ ਉਰਤੇ ਜਾਣੀ ਬੈਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਾਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਾਦ ਪੂਰੇ ਸਦੋਕਾ ਦੇਵਤ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਚਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਵਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ सगल सुनगरी तुमरे सूतर तारी तुमसे होए सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बान दुनिया गए अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा प्यारा नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरु वाहिगुरु जी अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ में सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईਐ जिस डिठै सब जाए तेग बहादुर सिमरिਐ घर नौ निध आवे धाए सब थाई हुए सहाय 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख सुन के अंडिट कीता तिन्ना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े यारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निवाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित आवे
ਚਿਤਿਆ ਉਨਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛੇ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਖ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਦ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਹੇਰ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨਗਰ ਭੂਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰ ਧੁਰਗੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੱਧ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਦਰ ਆਈਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣੀਆਂ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਦਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਭੋਗ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਆਪ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਗੋਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਜੋ ਹਮਰੀ ਰਕਸ਼ਾ करे जो हमारी रक्षा करे। 'ਚ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸੇਵੀਐ ਆਗਾ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਐ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਖੀ ਘਟ ਘਟ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖੀ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਖੀ ਘਟ ਘਟ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਚਰਨ ਉਪਰ ਬਲ ਜਾਈ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਸਾਸ ਮਾਲੀ। ਪੂਰਨ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਰਹਾਉ ਆਪ ਸੁਹਾਈ ਹੋਆ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ। ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ ਆਪ ਸੁਹਾਈ ਹੋਆ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ। ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਹੀ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੰਗਰ ਬਰਤਾਨ ਸ਼ਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਭਾਈ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗਈ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਬੁਲਾਉਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਆਂ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਆਜੋ ਆਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਜੋ ਨਾਲ ਆਜੋ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਆਜੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੰਦਾ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੰਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਮਾਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਾਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਮਾਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
माता मनजीत कौर पत्नी सरदार जंग सिंह जी बोले सो निहाल ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲਓ। ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाँ 10 ही गए। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ son of ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ son of ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ son of ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਜੋ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਬਾਬਾ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਲਾਟੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਖਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਭਾਈ ਸੀਪਾ ਸਿੰਘ son of ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਿੱਕਾ ਸਿੰਘ son of ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ। कोई ना बाबा जी आ गई। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। तो सारिया ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਜੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਭਾਈ ਸਾਥੀਦਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।